радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. ба пеши як таш рафта илтимос кардам ки ҳамин гула ба пояи девор монам. негуфт, мумкин негуфт. зиёрати мақбара фалон рӯзҳо аз фалон то фалон соат. анаҳу дар он ҷо бо ҳарфҳои калон навишта мондагӣ гуфт. гуфтам ки ман паго саҳарӣ ба ватанам бармегардам. ба соати ӯ гуфтагӣ расида наметавонам. ҷавоб надод. ба гирду атроф чашм давонидам ки дар пеши даромадгоҳи музеи таърих якта волгаи милитсия истодааст. рафтам. дар мошин 3 кас менишаст. якташ майёр. ба вай салом дода гуфтам ки ман ҳам майёри армияи советӣ фалонӣ аз Тоҷикистон омадаам. ба маҷлиси комитети ветеранҳо. дарров аз мошин баромада ба тарзи низоми қомат рост кард, салом дод. гуфтам ки ҳамин гула ният карда овардам. ба пояи девори мақбара монам. бандеша рафт. аз ҳафташ илтимоси ман андак беҷо буд. берун аз доираи муқаррарот ва оини маъмулӣ буд. зиёрат соати муайян дорад падар, гуфт ӯ ҳалимона. ман ба дарун медароям нагуфтам ку. ният карда гула овардам, гуфтам. зор монад ин пирӣ чӣ шуду савилмонда оби дида баромад. раҳмаш омад. аз дастам дошта ба сӯи мақбара ҳидоят кард. дар нимаи роҳ гуфт ки шумо ба рӯбарӯи дари мақбара биравед, ман аз дигар тараф меоям. аз одамон илтимос карда аз миёни издиҳом гузаштам, ба муқобили дар истодам. майёр аз он сӯи панҷара омада гулро аз дастам гирифт, бурда ба миёни 2 гулчамбар рост монд. пас гашта омада ба ман бо саломи низомӣ дод ва ба сӯи мошинаш рафт. аз он ҷо сарам ба осмон шуда баргаштам. лекин бачаҳо гӯш кунед, боз чӣ воқеа рӯй дод? дар поёнтар дар гӯшаи боғи Александрӣ ёдгории солдати номаълум ҳаст. машъалаи ҷовидон фурӯзон, аммо ман дигар гул надоштам. дар пояи он ёдгор гулчамбарҳои бисёре. наздиктар ки буд, навиштаҳои рӯи тасмаҳоро хондам. аз иттифоқи ҷавонони Булғория, аз вакилони анҷумани дасафи СССР ки он рӯзҳо дар пойтахт барпо шуда буд, аз вазири молияи Эрон, аз октябриятҳои синфи якуми Ви кадом як диҳаи назди Москав, бо садҳо гулдастаҳо, гулҳои тару тозаи алоҳида. дар пеши назарам як калхозчаи кӯсаи қазоқ, боз як зани мӯяш сабсафеди муаллима Симо гулдастаҳои ба целлофан печонида шударо оварда монданд. ман дигар гул надоштам. дар дастам тилпаки кӯҳнаи коғазпеш буд. аз магазин тилпаки нав харидам. фурӯшанда тилпаки кӯҳнаамро ба коғази хушрӯ пешонида дод. агар ҳамон тилпаки зормондаро намехаридам, боз ба чанд дона гул пулам мерасид. ивон амак нақлашро тамом кард. аён буд ки ин ҳикоят шарҳест барои ҳамхонаҳо. яъне мӯи сафед фаҳмониданист ки чаро ҳоло рӯи каташпури гул аст. чаро ҳар сари чанд гоҳ духтури мо Алихон Зардодхон ки ҳамсояи девор дар миёни Андреич аст, вақти муоминаи аҳволи ӯ ба пирамард арз мекард ки ба гулзори назди хонааш бачаҳои ҳавлияшон чӣ тавр нигоҳубин мекунанд, хоки атрофи буттаҳоро ба чӣ тарзи нарм карданд, аз нав ҷӯяк кашиданд, аз кадом дуда чӣ қадар пору оварда андохтанд ва ғайра ва монанди инҳо. ивон амак сандуқчаи чизмонакашро бори дигар аз назар гузаронид. маҷаллаҳоро аз рӯи рақам бо тартиб чида ба қабати поёни сандуқча ҷой кард. бас чанд тои онро дубора гирифта варақ зад. вай ҳозир баъди 2-3 дақиқа боз ягон чиз хоҳад гуфт. ҳамин ки маҷаллаҳояшро варақ зад, ба мияаш ҳар хел саволҳо
معماها، فکر و اندیشه ها به جنبش خواهند آمد. فعل او را اکنون ابراهیم جان هم آموخته است. در واقع پیرمرد یک بار به قفایش به کریم جانک روی آورده سوال داد: چرا آنها آدم را رسوا کرده به قلم می دهند یا در فیلم هاشان آدم کشها، غارتگرها را وصف می کنند؟ کریم جانکه متحیرانه به ناصر عباس نگریست. گویا گفتنی بود که برای چی موی سفید این سوال را به او نداده است. از شما پرسد نمی شد. می گویم که چرا ایجنگ و بیجنگ انسان را برآورده فقط چرک و فسادش را نشان می دهند. مثل حیوان وحشی بیرحم تشنه خون نشان می دهند، و حال آنکه آدم خوب، انسان پاکسرشت مینت کش در همه جا لک لک یافت می شود که و اکنون به ناصر عباس مراجعت می کرد. ابراهیم جان در دل بیمی حس نمود که حالا او را سوال باران کند و البته درباره خصوصیت های ماشینه ترغیبات برجوازی چنانه که می گویند به تفصیل اظهار عقیده کرده می تواند. لیکن ایوان عمک دیگرگونه جواب را چشمدار است. وی به سخنهای عمومی گوش نمی دهد. به وی یگان گپی انیق و کنکریت لازم. چون که گفت موی سفید بر پای خسته و در اطراف میز یک بار دور زد و از روی عادت انگشت اشارت را مثل وایزان بالا برداشت. چون که چرک و فساد بنی آدم را نشان دهند، خود از خود خلاصه می براید که آدمیزاد مخلوق بیمزه بوده است. مادامی که مخلوق کمرزش بوده است، به قتل وی فتوا دادن آسان تر. باز چه خلاصه برآوردن ممکن؟ او با ابراهیم جان نگاه کرد و خیریت باز به سوالش خودش پاسخ داد. به تلاش حیات دیگر، حیات نو، حیات بهتر برخواستن انسان معنا ندارد، مخالف عقل و خرد است. انا مقصد در کجا؟ اینه بیننده، می گفت ابراهیم جان به دل. خودی حاضر این گپ را از کجای ژورنال های زیر شمارش کافته یافته برآورد و با وجاهتی کشاف گپ می زند. این فکر خودم. گویا از اندیشه ابراهیم جان پی برده باشد، محض به او روی آورده تاکید نمود ایوان عمک: من آن را از کتاب نگرفتم. مدتی در پلات سکوت حکمران بود. اندریج، لباستان جدا بر وقت پوشیدید، گفت ناصر عباس. حالا هم بر محل پیچک کشیده بیایید، بکت من کمتر دراز کشید یا گلها را بروی میز گشانیم. ایوان عمک چیزی نگفت. گویا نه تکلیف نه سوال به گوشش ندر آمده بود. او همچنان اندیشمند می نمود. پسرهایم، الهی دایم زنده و سلامت باشید. ناخواست با آواز لرزان به دعاگویی در آمد پیرمرد. من از شما یکی به 1000 راضی. نیم عصر پیش پولیمیات زارمانده یک پودی را با کتفم برداشته با آب و عرق غوطیده در دشت و دمن، کوه و دره های این دیار میان تیرباران باسمچه ها می خزیدم، می دویدم و آرزو می کردم که در این جاها هم شما بر این آدم ها به وای رسند. من موی سفید خرسند کردید. الها یک عمر روی خفگی نبینید. از چشمانش دانه های سریشک روان شدند. شما غلطی اندریج، گفت کریم جانکه. پگاه اید به اید رفته ایستاده اید و گریه میکنید. کس نمیفهمد که شما خرسند یا خفه. کس نمیفهمد میگوید. البته خرسنده. من سلدت برادر، سلدت، فهمیدی؟ یکم بار از مشکلی، از غم و غصه نگریستم، فقط از خرسندی گریم می آید. شو کرده خودش می آید. سویل ماند این پیری. راست می گوید کریم جانکه. من از شما راضی. آخر این خیل سخنها را عادتاً در دمی واپسین ودای آخرین می گویند. یک گپ‌هایی می گوید این موی سفید که گویا تماما می رفته باشد یا وصیت می خونده باشد. از دل گذرانید ابراهیم جان. و حال آن که پس فردا باز می آید، خیر میلش گفتن گیرد. ناصر عباس از خانهای پیرمرد متأثر گشته ابرو گری کرده می نشست. با او خصوصا مراجعتی وصیت مانند اندریج تأثیر کرده بود. باز آن گفش که از دنیا چشم پوشم هم باز گوش می دهم که شما جوانها، جانشینها چیکارها می کنید.
از وجاهت ناصر عباس عیان بود که با موی سفید جواب دادن است. در حقیقت هم او به مابین پلت رو به روی ایوان امک راست ایستاده گفت: خاطر جمع باشید اندریچ، ما نه فقط اولاد انقلابچیانیم. امروز فردا در برآمدگاهتان همین گپه به حاضر گفتن گیرید. ما هم افتمد برداشته راه های وطن را از خون خود رنگین کرده تا به لانه دشمن رسیده ایم. جنگ وطنی دوام اکتبر بود. گفتنش درست. ساختمان بینای شما سر کرده دوام دارد اندریچ. نه از دوام دارد پدر. از بس که با اضطراب سخن میکرد اندکی دم گرفت، نفس راست نمود و بعد گپش را دوام کنانید. یک روز به خانه آمدم که پسرهای کلانی به چه مناسبتی برای جوره هایشان ضیافت آراستند. ضیافت تمام شده است و اکنون خانه میخوان دارند. مادرشان آتشین می نمود. لباس عوض می کردم و به گپش گوش می انداختم. کاهش‌آمیز می گفت که به قدر ناز و نعمت رسیدن در کار. در جوانی می گفت ما یک برده نان را با چه عذاب و مشقت ها می افتیم. وای زمانی شما بود، این زمانی ما. اعتراض کرد پسری میانه، همانی که از دیگرانش اندک شیطان تر است. جانم به حلقم رسید اندریچ. دویده به خانه کلان برآمدم و هر سه‌اش را به یک جا شنانیده گفتم: یک چیز میگویم، هم از این گوشتان درآید هم از آنش. این زمانه زمانه ما، زمانه کسی است که نان، بیل، ماشین، شراب، گل، سمالیات محصول مهنتی اوست. شما کلان شوید، ناز و نعمت جمعیت آفرید. انسانی حق دارد بگوید که زمان شما در رسید. پسرها خف شدند. راسته، من این گفت از روی منتگذاری نگفتم. به خاطر تنبل و تنپرور، قدر ناشناس و ناسپاس کلان نشدنشان گفتم. چند هفته سرم با اندیشه بم بود که تربیه جوانهای ما سست شده است. از مشکلات روزگار بیخبر، ناز پرورد به وایم می رسند. کنسمال هم عنعنه های انقلابی را درستتر تلقین نمی کند. موهای دراز دراز، کرته های نقشین در تن جوان مردان، ترانزیستر، رباب و گیتار، کرته دختران از زانو یک وجه بالا. خود به خود غصه خورده می گشتم. روزی ناخواست یک تورق به دستم افتاد. خواندم چند اقتباس از تألیفات فیلسوفان، ادیبان، معلمان. همش یک فکر را تأکید می کند که نسل حاضره جوانان ویران شده است. اخلاقش نقص دارد، آدابش سست، تنبل، دغل، به کار و تحصیل رغبت ندارد، عمر گرانبها بر رایگان می‌گذراند و هاکذا. در پایان صحیفه نوشتند که به پس ورقه نگرید. نگرم آنجا نام مؤلفان آن اقتباس‌ها و ایام زندگانی آنها نشان داده شده است. یکی دانشمند خدای بوده است که 6000 سال پیش از میلاد گذشته است. دیگری کاهنی مصر که 4000 سال قبل از میلاد زندگانی کرده است. سیومی از یونان قدیم. به همین طریقه آخرینش فیلسوفی عصر گذشته نیمیست. گاه ما هم از جوانان می نالیم اندریچ. گله از جای در کاری، لیکن شکر به نالش حاجت نیست. چی گفتید؟ راست، تصدیق نمود ایوان امک خوشحال شده. معلم، چی می شود که همه یک جایه در پیش انعام مشعله صورت گیرانیم؟ فکری عالی جناب. لیکن چی لیکن؟ هیکل در صورت روزانه بی نور نیم رنگ می براید. شبانه اگر صورت گیرانی مشعل می نماید و آدم نه. علاجش هست. خطاب کرده ابراهیم جان. در نوار کنا خوب می براید، در نوار رنگ باز بهتر. حاضر قمر را جغ می زنم. او از پیدا شدن امکانیت خدمتگزاری به این آدمان اونس گرفتهش خوشحال شده از پلته برآمد و به سوی خانه تلفندار دختران می رفت که ایوان امک او را از راه برگردانید. با کجا می دوی؟ من گفتم که همه یک جایه، یعنی بعدی صحت شده برآمدن همه. عباس، کریم جان، تو، انوای دختر خوشرو، خرامان تو. ابراهیم جان از ذکر نام خرامان جوانهای نورس بر این سرخ شد. شماها دیگر
حتی خرامان هم. گفت او به کدام یک نقطه تریزه چشم دوخته. لیکن من به گفتی همکسبانم به این گونه کادر نمی غنجم. نادرست. قریب بانگ زد ایوان امک. نغز می غنجی. به این بچه گپ زنید ناصر جان؟ ابراهیم جان خاکساری میکنم، گفت ناصر عباس. مشعله جاویدان رمز همه چیزهای جاویدانی است. هم حیات و مبارزه، هم آزادی و دوستی، هم عشق و محبت. بارک الله. هم عشق و محبت. با خروشی تکرار نمود اندریچ. ایستا تا اعضای پارتیا نیستی؟ به ناخواست پرسید ایوان امک. نه، گفت ابراهیم جان و سر به زیر افکند. زیرا در یک آیین واحد چند منظره از روزگار بی سر و سامان پیشینش به نظر جلوگر شد. خرامان اعضا، گفت او با آهنگی که این خبر قدر او را در نظر حاضران بالاتر می برداشته باشد، با آهنگی که گناهکاران در مرافعه از روزگار خود یگان کار خوبی یک وقتا کرده شان را ناگهان به یاد آورده و هیئت سود سراسیمه عرض می کنند. اندریج. صدا آمد از بیرون. این آواز حسن عبدالله بود. در پیراهه باغ طبابتخانه یک گروه آدمان سال خورده با سر سینه های پر از آردن و میدل و نشان های رنگارنگ راست ایستاده به تریزه پلت کنجکی می نگریستند. در پیش دو زنی به موی سرشان سفیدی افتاده هم بودند. حسن عبدالله برابری از تریزه سر برآوردن ایوان امک گفت که تیز باش، ماشین ها انتظارند. ابراهیم جان و کریم جانکه گلهای ایوان امک را دسته کرده برداشتند. ناصر عباس سلط می آمد. زرداد خان ایوان امک را تا زینه پایه گسیلانیده تأکید کرد. اندریچ، رژیم پسرم. قولی سلطت قامت راست کرده خطاب نمود ایوان امک. ها، قولی سلطت گفته وعده می دهد و باز یگان حادثه می کند. این موی سفید. به دلش گفت ابراهیم جان. باری در باغ رطوبتناک بیمارستان روی سبزه غیل زده شمال کشیده بود. ثانی از حلوای روغنین کوسه نمازخان خورده اسهال شد. حالا با بچه ها سته هم می زدگیست. ایدی غلبه آخر. پیش از همه ایدی غلبه آنها. موی سفیدان را تاتکی در گسیلانیدن. قامت ایوان امک از هر وقت راستتر، خمی کتفی راستش قریب ناعیان بود. در بازگشت ابراهیم جان به پیراهه دیگر در آمده به قنات چپی بینای طولانی به سوی تریزه پلته خرامان روان شد. این چی نمایش بود؟ اینقدر گلو دسته. فرس خرامان دستش را از تریزه به دلدارش دراز کرده. به رخسار او اکنون سرخی دمیده بود. ابراهیم جان هیچگاه را اینقدر فتان و دلربا ندیده بود. ایوان امک با رفیقانش به ملاقات مردم رفت. پگاه ایدی غلبه. پگاه در واقع ایدی غلبه. چه خیل نقص. من از آن طرف آیم؟ بیایید. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه طلایی رادیو رمان اجتماعی پلت کنجکی را از روی اثر نویسنده فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند مردمی تاجیکستان حبیب‌الله عبدالرزاقов شنیدید. شاد و موفق باشید.